सतगुरु गुरु गरीब निवाज। राजान राज पानान पान दीवान दे हुक्मा महान। चबर छतर तख्त दे मालक खंडा ब्रह्मंडा दे मालक। लोक परलोक दे रक्षक जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। तिन्हां सतगुरां दी पाक पवित्र मुकद्दस निग्गी गोद दे अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप गुरु के दरबार विच बैठ के गुरु की बाणी गुरु की संगत गुरु दे शब्द दी विचार नूं सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सी। अज चौथे पातशाह सोढी सुल्तान सेवा सिमरन दे महान पुंज शांति और वैराग दे प्रतीक ज्ञान दे मुजस्सम धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा ज्योति जोत पुरब है। अज दे दिन श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी शरीर करके इस फानी संसार तो ज्योति जोत समा गए सन। इस संबंध दे विच कुछ क समां साध संगत जी आपां गुरु रामदास महाराज की याद दे विच जुड़ के बैठना है। एकाग्रता बनाइए। श्री गुरु रामदास महाराज जी जिन्हां दी वडियाई अकथ ही है, जिन्हां दी महिमा करदियां होइयां साध संगत जी सत्ता और बलवंड जी ये बचन आखदे है कि धन धन रामदास गुर जिन श्रेया तिनै सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारै तारिया सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाहु अतुल तू तेरा अंत न पारा वारिया जिन्नी तू सेविया भाव कर से तुद पार उतारिया लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सब परवारिया धन सो तेरा थान है सच तेरा पैस कारिया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन साधारिया। धन गुरु रामदास महाराज जिन्हां नूं देखण करके ही मन टिका दे विच आ जांदा। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी संगत जी ऐसे ने कि जिन्हां दा नाम लैंदियां सार ही साडा मन गद गद हो जाता है। ये अंदरों एक तरह की एक बड़ी अगम्मी शांति एक सहज जिहा आ जाता जो अपने मुख दे द्वारा आपां एकाग्र हो के इन्ना ही आखदे हैं ना धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी। रामदास कहंदियां ही साध संगत जी साडे मन दे अंदर एक अलौकिक जी शक्ति वरत जाती है जिहड़ी कोई बयान नहीं की जा सकती कि की रस है। इन्हां महाराज जी दे नाम दे विच ही स्वाद भरिया होया रस भरिया होया। ते फिर गुरु रामदास महाराज जी आप कैसे ने कथन कहन को सोझी नाही। को सोझी नहीं है कि किवें आपां उन्हां दी सिफत बयान कर सकीए। फिर भी कुछ चरनां दे नाल जुड़न वास्ते उन्हां दे आपां जीवन दी पंछी चात संगत जी मारांगे। श्री गुरु रामदास महाराज जी दा जन्म आगमन लाहौर दे विच चूना मंडी एक थां है, उत्थे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा संगत जी आगमन होया है। बचपन दे विच ही माता पिता दा जिन्ना प्यार बच्चे नूं चाहीदा है उन्ना प्यार गुरु रामदास महाराज जी नूं नहीं मिलिया। आपां देखते हैं ना साध संगत जी साडे भी बच्चे है ते माँ बाप किवें अपने बच्चों नूं अपने सीने दे नाल ला के रखते है। थोड़ी जिन्नी भी कोई खरोच आवे ते माँ दे अंदरों संगत जी हिरदा हिल जाता है ते किन्नी सोहनी तरह करके जिन्नी जिन्नी भी किसी की पहुँच है वो परवरिश करता अपने बच्चों की। गुरु रामदास महाराज जी का परिवार बहुत वड्डा, चाचे ताए हैगे है, काफ़ी चंगा सोहना कारोबार है उन्हां दा। बहुत लंबे समय बाद संगत जी
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ ਕੋਈ 4-5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰਿਓਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਂਗਲ ਫੜਦੇ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਉੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਚੱਕੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਹੋਏ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ ਅਰਥੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ ਔਰ ਅਰਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਓ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਔਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਵਿਰਾਗ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਆ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ 4, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੱਟਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ। ਤਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਾਤ ਛੋਲੇ ਭਿਓਏ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗੇਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਚੰਗੇਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ, ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁੱਕਾਂ ਪਾ ਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੌਲਾ ਪਰੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੇਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚੰਗੇਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲੀ ਚੰਗੇਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਜਾਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਨਾ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸਨ। ਤੋ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਅੱਜ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੇਰ ਦੇ ਆਇਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਛੋਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਐ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 2-4 ਝੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਐਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 80 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਉਮਰ ਹੈ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਐ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਐ ਜਦੋਂ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਛੜ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਔਰ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਨਿੱਘ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਧਰ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੁੱਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਵੀ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ?
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਦਾੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਹੇ, ਐ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਝਲਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਢੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਖ, ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮਰੀਦ ਹਾਂ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਸਨ ਔਰ ਤੀਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1638 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਗੜਾ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹਹੋ, ਤਿਨ ਸੰਗ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖਲੋਤਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੋ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਵੀ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਣਾ ਅਜੇ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਚਾਹੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਵੈਤ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈਏ। ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਦੀਵਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਿਖਾ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ
ਜਾਂ ਬਿਆਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਬੜਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਚੱਲ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਬਾਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੇੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੇਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਕਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਵਿਰਾਗ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਤਾਰਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਭਾਟ ਭੱਟ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੇ ਪਦਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਤੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਜੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਹੈ। 31 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਤਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੂਟਾ ਗੁਰ